कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत का फिर होया विरोध। नाभा के पिंड कल्ले माजरा च किसान जथेबंदियां ते स्थानक लोकां ने रोकिया काफला। वादे पूरे ना होण ते जम के सुणाईयां खरियां। सरकार नाल डेडलॉक विचाले संघर्ष भखाउण की तैयारी च किसान। मॉनसून सैशन दौरान संसद के घिराव का किया ऐलान। 22 जुलाई तो रोजाना करीब 200 किसान संसद वल करनगे कूच। पंजाब च बिजली का संकट बरकरार। अज तो महज 30% समर्था नाल इंडस्ट्री चलाउण की इजाजत, पर जरूरी सेवावां नाल जुड़े उद्योगां ते कोई पाबंदी नहीं। बिजली संकट नूं लैके सरकार का दावा। कमी के बावजूद किसानां नूं मिल रही है 8 घंटे निर्विघन बिजली। दावे ते किसानां ने चुके सवाल। अज पटियाला च घेरनगे पावरकॉम का दफ्तर। अकाली दल ते आम आदमी पार्टी तो बाद हुण भाजपा ने खोलिया सरकार खिलाफ मोर्चा। नशे नूं लैके अज सीएम की चंडीगढ़ रिहाइश का घेराव करेगा भाजपा युवा मोर्चा। सुखबीर बादल तो बाद माइनिंग नूं लैके हुण कांग्रेसी भी होए सरगर्म। मुक्तसर च साबका विधायक करण कौर बराड़ ने देर रात मारिया छापा। नाजायज माइनिंग दे लगाए इल्जाम। दिल्ली च पंजाब पुलिस की वड्डी कार्रवाई। एक घर च छापा मार 17 किलो हैरोइन की बरामद। 4 अफगानी नागरिकों को किया गिरफ्तार। मोगा च पंजाब पुलिस नूं वड्डी कामयाबी। खालिस्तान टाइगर फोर्स के 3 कारकुन किए गए गिरफ्तार। टारगेट किलिंग की वड्डी वारदात नूं अंजाम देने की फिराक च सन मुलजम। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ते आरएसएस मुखी मोहन भागवत ने दिता वड्डा बयान। कहा हिंदू मुसलमान सारे जुड़े हुए, सब दा डीएनए। धर्म परिवर्तन मामले च अमित शाह नूं मिलिया कश्मीर के सिखां दा वफद। जम्मू कश्मीर च भी इंटरकास्ट मैरिज एक्ट लागू करने की कीती मांग। तेल दीयां कीमतां च अज फिर होया वाधा। पेट्रोल 35 पैसे महंगा। डीजल दीयां कीमतां च नहीं होया कोई बदलाव। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ अर्शदीप संधू। शुरुआत करते हैं वड्डी खबर दे नाल। कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत का एक बार फिर विरोध होया। हुण नाभा दे विच पिंड कल्ले माजरा च लोकां ने साधु सिंह धर्मसोत नूं घेर लिया। मंत्री की गड्डी अगे स्कूटर खड़े करके उन्हां दा काफला रोकिया गया। पिंडां दे विच विकास कार्ज ना होण ते लोकां दे वल्लों मंत्री नूं खरियां सुणाईयां गईयां। चोण मैनीफेस्टो दे विच जिहड़े वादे कांग्रेस दे वल्लों कीते गए सन, उन्हां वादियां दे उत्ते जवाब मंत्री तो मंगया। तस्वीरां तुहाडे सामने ने। मंत्री दीयां गड्डियां दा काफला रोकिया गया। सड़क दे उत्ते स्कूटर ला के काफला रोकिया गया ते जिहड़े मैनीफेस्टो दे विच कांग्रेस दे वल्लों वादे कीते गए सन, उन्हां वादियां नूं लैके विरोध जताया गया ते मैनीफेस्टो च कीते वादियां ते जवाब मंगया गया। ਤੇ ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਭੁਪਿੰਦਰ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ? ਅਰਸ਼ੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਕੱਲ ਦਾਗਾ ਨਾਭਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੱਲਾ ਮਾਜਰਾ ਵਿਖੇ ਜੋ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਟੋਪੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਨਾਭਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਚਹਿਲ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ। ਜੀ ਅਰਸ਼ੀ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭੁਪਿੰਦਰ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡ ਕੱਲੇ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत नूं घेरिया गया। लोकां दे वल्लों स्कूटर ला के उन्हां दी गड्डियां दा काफला रोकिया गया ते चोण मैनीफेस्टो दे विच कीते वादियां दे उत्ते उन्हां तों जवाब मंगिया गया। दो तस्वीरां तुहाडी टीवी स्क्रीन दे उत्ते ने। इस तो पहलां भी 30 जून नूं नाभा दे पिंड चहल दे विच कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत नूं विरोध दा सामना करना पिया सी। ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਫੁੱਟਿਆ ਸੀ। 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਚਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ ਪਿੰਡ ਕੱਲੇ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨੇ। ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਪਿੰਡ ਚਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਵਿਕਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਕੱਲੇ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਭਖਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਜਥਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰੇਗਾ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਤੇ ਇਸ ਇੱਕ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 200 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਤਕਰੀਬਨ 200 ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ, ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਣਗੇ। 7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 19 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਮੌਨਸੂਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 200 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰੇਗਾ। 22 तारीख से हर रोज सारी जथेबंदियों की तरफ से 5-5 किसान हर जथेबंदी के कोई सैकड़े किसान बन जाएंगे। वो हर रोज पार्लियामेंट को कूच करेंगे और उसके साथ ही सभी एमपीज को कहा कि आप अंदर इस मुद्दे को उठाइए, सदन नहीं चलने देना कि हम बाहर से इस मुद्दे पे आवाज़ उठाएंगे। पार्लियामेंट स्ट्रीट में जाके पार्लियामेंट के सामने हम इस मुद्दे को उठाएंगे। तो ये जिस दिन तक पार्लियामेंट का सेशन लास्ट सेशन है उस दिन तक ये कंटिन्यूसली इसका विरोध होता रहेगा। 19 तारीख से पार्लियामेंट सेशन है। हमने तय किया है कि 17 तारीख को जो अपोजिशन पार्टीज़ के एमपीज़ हैं उन सबको एक चेतावनी पत्र देंगे जिसमें उनसे ये अनुरोध करेंगे कि या तो वो ये तीनों कानून और एमएसपी के कानून के बारे में हमारी बात पार्लियामेंट में लगातार उठाएं, लेकिन ये साथ में शर्त रहेगी कि वॉकआउट करके सरकार को मौका ना दे कि वो बाद में जो मर्जी करती रहे। लगातार ये मुद्दा उठाते रहें, चाहे कुछ भी हो फेस करें। उतनी देर संसद को ना चलने दें जब तक सरकार इस मुद्दे पे बोलती नहीं। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਡੇਟਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 8 ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ 8 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, 8 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ 8 ਘੰਟੇ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਮੇ ਕੱਟ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 8 ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 9.8 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 12.4 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੂੰ 12.4 ਘੰਟੇ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ 10.3 ਘੰਟੇ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ 9.6 ਘੰਟੇ ਇਹ ਔਸਤਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰੋਪੜ, ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ 9.6 ਘੰਟੇ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ 8.9 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ। ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਡੇਟਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਮੇ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਉਹ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ
ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਕਰਕੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ 30% ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੈਲੀਕਾਮ, ਰਾਈਸ ਸ਼ੈਲਰ ਵਰਗੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ 100% ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖੁੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। 30% ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖੁੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ, ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਰੇਡ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਕਰਨ ਕੌਰ ਬਰਾੜ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟ ਤੇ ਰੇਡ ਮਾਰੀ। ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਰੀਬ 20 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਰਨ ਕੌਰ ਬਰਾੜ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰੇਡ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਮੁਕੇਰੀਆਂ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ, ਤਲਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਹਾਜ਼ੀਪੁਰ ਤੇ ਤਲਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕਰਨ ਕੌਰ ਬਰਾੜ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 20 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ। 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖੱਡਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤਸਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵਿਜ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਿਡ ਨੇ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਹੈਗਾ ਮਾਰਚ ਦੀ 1 ਤਰੀਕ 2023 ਤੱਕ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਿੰਨੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਕ ਲਾਈਨ ਅਲਾਊਡ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈਆਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇਹ ਅਲਾਊਡ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਲਾਊਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਜੀ ਨਾ ਬਤੌਰ ਹੋਵੇ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਐਕਟ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪੋਕਲੇਨ ਤੇ ਇਸ ਬਰਮੇ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਆਏ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਆਏ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਨੇ। ਠੇਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੂਰਜ ਭਾਨ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੂਰਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪਲਟਵਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਸੀ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਖੁਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਵ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਰਨ ਕੌਰ ਬਰਾੜ ਉਹ ਆਪਦਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਹਮਲਾਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਈਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਏਰੀਆ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਜੋ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਹੈਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਪਲਾਈਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ, ਵਰਮਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਨਾਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਸੂਰਜ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਨ ਕੌਰ ਬਰਾੜ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੋਊਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? 4.5 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਗਈ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਗਈ? ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਕੌਰ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੂਰਜ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕਰਨ ਕੌਰ ਬਰਾੜ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨ ਕੌਰ ਬਰਾੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੇਡ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਕਰਨ ਕੌਰ ਬਰਾੜ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 20 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਊਥ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਫਾਰਮ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚੋਂ 17 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੌਕੇ ਤੋਂ 4 ਅਫਗਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰੇਡ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਸਾਊਥ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਫਾਰਮ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚੋਂ 17 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। 4 ਅਫਗਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ शंकर आनंद दिल्ली ਤੋਂ जुड़े हुए ने ਵਧੇਰੇ जानकारी के लिए। शंकर, क्या कुछ जानकारी है इस मामले में? कल शाम के वक्त में पंजाब पुलिस की टीम पहुंची थी साउथ दिल्ली में, और साउथ दिल्ली में काफी पॉश इलाका है सैनिक फार्म। तो सैनिक फार्म इलाके में ही जानकारी मिली थी कि सैनिक फार्म इलाके में बहुत काफी बड़े मात्रा में यहाँ पर नशे का जो सामान है उसकी खरीद फरोख्त की जा रही है, और यहाँ पर इसका जो कनेक्शन है वो पंजाब से जुड़ा हुआ था। और पंजाब में जो दर्ज मामले थे उसी के आधार पर तफ्तीश करने के लिए यहाँ पर पंजाब पुलिस आई थी। उसके बाद कल यहाँ पर सर्च करते हुए, सर्च ऑपरेशन को अंजाम देते हुए पंजाब पुलिस ने तकरीबन 17 केजी यहाँ से हेरोइन वो बरामद किया, और 4 अफगानी मूल के लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये जो विदेशी आदमी है यहाँ पर रह करके इस फार्म हाउस में इस तरह के मामलों को अंजाम दे रहे थे, लिहाजा यहाँ पर कार्रवाई की गई। हालांकि बाद में इस मामले की जानकारी औपचारिक तौर पर दिल्ली पुलिस को भी दी गई, और दिल्ली पुलिस की टीम भी वहां मौके पर पहुंची, और पंजाब पुलिस के द्वारा की गई इस ऑपरेशन में बाकायदा वो मदद भी कर रही थी दिल्ली पुलिस। तो एक तरह से कह सकते हैं कि नशे के कारोबारियों के खिलाफ पंजाब पुलिस ने एक बड़े अभियान को चलाते हुए यहाँ पर छापेमारी की थी, और छापेमारी के दौरान तमाम जो सामानों को जब्त करके और 4 लोगों को गिरफ्तार करके अपने साथ लेके गई। जी शुक्रिया शंकर इस पूरी जानकारी के लिए। ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇਡ ਮਾਰੀ ਗਈ। 4 ਅਫਗਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 17 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਖਬਰ ਮੋਗਾ ਤੋਂ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਦੇ 3 ਕਾਰਕੁਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ। ਤਿੰਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਦੇ 3 ਕਾਰਕੁਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਲਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।